लूक लिखित सुसमाचार अध्याय 8। एथिर अल्प समय परे से आपे नगरे नगरे और ग्रामे ग्रामे घोषणा करी ईश्वर राज्यर सुसमाचार प्रचार करी भ्रमण करने लगिले। आउ द्वादश ताहांक सांगरे थिले। पुणी जो स्त्री माने दुष्ट आत्मा और रोगरु सुस्थ कराउथिले एपरि केतेक स्त्री लोक अर्थात मगदलिनी नामी मरियम जहाँक ठारू 7 भूत बाहरी जाइथिले, हेरोदଙ୍କ बेबता खुजाଙ୍କ भाज्या जहाना सोसाना पुणी आहुरी अनेक स्त्री लोक ताहांक सांगरे थाई आपणा आपणा संपत्ति देई सेमानंकर सेवा करुथिले। बहु संख्यक लोक एकत्र हुअन्ते और नगरु नगरु लोके ताहांक निकटको आसन्ते से दृष्टांत देई कहिले। जणे बुणाली आपणा बिहन बुणिबाकू बाहरिला। से बुणु बुणु केतेक बाट पाखरे पड़िला और पाद तले दली होईगला। पुणी आकाशर चढ़ेई माने सेगुड़िक खाईगले। आउ केतेक पत्थर उपरे पड़िला। पुणी गजार होई रस न पाइबारु सुखीगला। आउ केतेक कंटा गछ गुड़ाक मध्यरे पड़िला। पुणी कंटा गछ गुड़ाक ताहा सांगे सांगे बढ़ी सेगुड़िक चापी पकाइला। अन्य केतेक फल भूमि रे पड़िला। आउ बढ़ी 100 गुण फल फलिला। से एहा कहू कहू उच्च स्वरे कहिले, जହାର शुणिबाकू कान अछि से शुणु। ताहांकर शिष्य माने एही दृष्टांतर भाव कौन बोली पचारिबाकू लागिले। सेथिरे से कहिले, ईश्वरंक राज्यर निगूढ़ तत्व समूह जानिबा निमंते तुम मानंकु शक्ति दिया जाइअछि, किंतु अन्य मानंकु दृष्टांतरे कुहा जाए, जेपरि से माने देखु देखु देखिबे नाही और शुणु शुणु शुणिबे नाही। दृष्टांतर भाव एही बिहन ईश्वरंक वाक्य। आउ जो माने बाट पाखरे अछंती से माने वाक्य शुणंती, ताहा परे शैतान आसी जेपरि से माने विश्वास करी परित्राण न पाती एथि निमंते सेमानंक हृदयरु वाक्य हरण करिनिए। पुणी जो माने पत्थर उपरे अछंती से माने वाक्य शुणी आनंदरे ग्रहण करती, किंतु सेमानंकर चेर न थिबारु से माने अल्प समय विश्वास करती और परीक्षा समय रे धर्म त्यागी हुअंती। आ कंटा गछ गुड़ाक मध्यरे जहा पड़िला ताहा एपरि लोके जो माने शुणी सांसारिक चिंता धन और सुख बकर वशवर्ती होई जीवन यापन करू करू चापी होई जाती। पुणी परिपक्व फल उत्पन्न करती नहीं। आउ उत्तम भूमि रे जहा पड़िला ताहा एपरि लोके जो माने उत्तम और सरल हृदय वाक्य शुणी ताहा धरी रखती एवं धैर्य सहकारे फल फलती। केही प्रदीप जाली पात्र द्वारा ताहा घोड़ाई रखे नाही किंबा खट तले रखे नाही, मात्र दीपरुखा उपरे रखे, जेपरि प्रवेश करिबा लोक माने आलोक देखि पारंती। कारण जहा प्रकाशित न हेब एपरि गुप्त विषय किछि नाही, अबा जहा जना जाई प्रकाश न पाइब एपरि गुप्त विषय किछि नाही। अतएव किपरि शुणुअछ से विषय रे सावधान। कारण जହାର अछि ताहाकू दियाजिब, आउ जହାର नाई से जहा निजर बोली मने करे ताहा सुधा ताहा ठारू नियाजिब। ताहांकर माँ और भाई माने ताहांक निकटकू आसिले, किंतु लोक गहली हेतु ताहांक सहित साक्षात करि पारि नथिले। सेथिरे ताहांकू एही संवाद दियागला, आपणकर माँ और भाई माने आपणक सहित देखा करिबाकू इच्छा करी बाहरे ठिया होई अछंती। किंतु से सेमानंकु उत्तर देले, जो माने ईश्वरंक वाक्य शुणती और पालन करती से माने मोहर माँ और भाई माने। सही समय रे दिने से और ताहांक शिष्य माने गोटे नौकारे चढ़िले। आउ से सेमानंकु कहिले, आस हृदर आर पारिकी जिबा। सेथिरे से माने नौका फिटाई देले, किंतु से माने नौका बही जाउथिबा समय रे से सोई पड़िले। सेतेबेले हृदरे तोफान हेला, आउ सेमानंक नौका जलरे पूर्ण हेबाकू लागिला और से माने विपदरे पड़िले। सेथिरे से माने निकटकू आसी ताहांकू उठाई कहिले, हे गुरु आमे मलु। एथिरे से उठी पवन और प्रबल तरंग को धमक देले, आउ सेही सबु निवृत्त होई सुस्थिर हेला। पुणी से सेमानंकु कहिले, तुम्ह मानकर विश्वास काहे? किंतु सेमाने भीत और चमकृत होई परस्पर को कहिबाकू लागिले, एक तेबे किए जे से वायु और जल को सुधा आदेश दियंती
ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି। ପରେ ସେମାନେ ଗାଲିଲୀର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ସେପାରିର ଗରାସୀୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ନୌକାରୁ ବାହାରି କୂଳରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତେ ସେହି ନଗରର ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେ ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଗା ନ ପିନ୍ଧି ଓ ଘରେ ନ ରହି ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାକୁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଆତ୍ମା ଅନେକ ଥର ତାହାକୁ ଧରିଥିଲା। ପୁଣି ଲୋକେ ତାହାକୁ ଜଞ୍ଜିର ଓ ବେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇ ଭୂତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ନାମ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ବାହିନୀ, କାରଣ ଅନେକ ଭୂତ ତାହାଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ରସାତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୁଷୁରି ପଲ ଚରୁଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଘୁଷୁରି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ ଭୂତ ଗୁଡ଼ାକ ସେହି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରି ଘୁଷୁରି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ପଲ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତୀଖ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମରିଲେ। ଚରାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସେହି ଘଟଣା ଦେଖି ପଳାଇ ଯାଇ ନଗର ଓ ପଲ୍ଲୀଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ଲୋକେ ସେହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଭୂତଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଭଲ ମନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଭୀତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ କିପରି ସୁସ୍ଥ ହେଲା ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ଗରାସୀୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଠାରୁ ଭୂତ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ସେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରି କହିଲେ, ତୁମ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯେ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସେଥିରେ ସେ ଚାଲିଯାଇ ଯୀଶୁ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଯେ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେହି ସବୁ ନଗରଯାକ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତେ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଜାଇରସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ। ସେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ରକ୍ତଗ୍ରସ୍ତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯେ କି କାହାରି ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ସେ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା? ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତେ ପିତର କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଲୋକ ସମୂହ ଜନ୍ତାଜନ୍ତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା, କାରଣ ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଲୁଚି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଥରି ଥରି ଆସି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କି ହେତୁରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା, ପୁଣି କିପରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତାହା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବତ୍ସେ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ସେ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରୁ ଜଣେ ଆସି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମରିଗଲାଣି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ।
ପୁଣି ସେ ଗୃହକୁ ଆସି ପିତର ଜୋହନ ଓ ଯାକୁବ ପୁଣି ବାଳିକାର ପିତାମାତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣା ସାଙ୍ଗରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ତାହା ଲାଗି ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଛାତିରେ ମାରି ହେଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ସେ ମରିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୋଇ ପଡ଼ିଅଛି। କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ତାହାର ହାତ ଧରି ଡାକି କହିଲେ, ଆଗ ବାଳିକା, ଉଠ। ସେଥିରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ଫେରି ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ଉଠିଲା। ପୁଣି ସେ ତାହାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏଥିରେ ତାହାର ପିତାମାତା ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଘଟଣାର କଥା କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।